सकाळ पिलामाने केमिति अछ सब। आशा करुछि तुमे समस्ते भलरे थिबो। पूर्व श्रेणी रे तुमे मानचित्र और रेखाचित्र उपरे धारणा पाई सारिछ। आजिर एही श्रेणी रे तुमे मानचित्रर अध्ययन और एहार उपादान विषय मध्य जानिबो। एही श्रेणी रे तुमे मानचित्रर अध्ययन, एहार आकार, एहार दिग और समय उपरे धारणा पाइबो। मानचित्र को आमे आम दैनंदिन जीवन रे केमिति व्यवहार करिबा से विषय मध्य जानिबो। तेबे चलो आउ काल विलंब न करी आमे आरंभ करिबा आजिर एही श्रेणी को। पिला माने चिंता करो, तुम घर ठारू तुम स्कूल दूरता केते हेथिबो? अच्छा 5 किलोमीटर। अच्छा मते कहिल, यही 5 किलोमीटर को तुमे एक छोट कागज रे किपरि आंकिबो? आंकी पारिबो कि पिला माने? हाँ, जेतेबेले तुमे पूरा पाठटी को पढ़िबो एवं पूरा पाठर आलोचना सरिबो, तुमे माने ठीक 1 किलोमीटर को मान व स्केल माध्यम रे आराम से मापी पारिबो। आजी आमे एही प्रकार रो एक मानचित्र और ताहार उपादान विषय अधिक किछि जानिबा। ठीक अछि पिला माने? पिला माने कहिलो देखि, आमे काहेकि मानचित्र व्यवहार करू? देखि तुम मानक भितरे किए उत्तर दे पारुछि? अरे वाह, ठीक उत्तर। सुन्ना पिला, मानचित्र हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण उपकरण जहा माध्यम रे आमे पृथ्वीर विभिन्न स्थान, दिग एवं रास्ता विषय सहजरे जानि पारू। एहा ज्ञान आहरण एवं भ्रमण पाई मध्य अत्यंत जरूरी। चित्र को भल करी देख पिला माने। प्रथम चित्र रे स्थान, द्वितीय चित्र रे विभिन्न दिग एवं तृतीय चित्र रे पथ प्रदर्शन दर्शा जाइछि। किंतु पिला माने तुमे जानिछ कि एहा केवल एक कागज, एक संग्रह नुहे। एहा हेउछि आम पृथ्वी और आम दुनिया को बुझिबार एक चाबिकाठी। तेबे चलो मानचित्र पढ़िबा करू एही बही को आमे टिके उल्टे देखिबा। एथिरे प्रकृତରେ कौन सब लुचि रहिछि? आमे जेतेबेले खोला पृष्ठ गुडी को देखू, एथिरे केवल देश बा सहर ना कौन लुचि रही थाए? एथिरे थाए पर्वतर कहानी, नदीर गतिपथ, एपरी लोकंक जनसंख्यार हिसाब मध्य थाए। तेबे आटलास को ठीक भावे बुझिबा को हेले आमको एहार विभिन्न अंश को मध्य जानिबा को पड़िबो। तेबे गोटी आटलास भितरे प्रकृତରେ कौन कौन थाए? कौन केवल देश और तार राजधानी थाए? ना पिले, आदम सेमिति नुहे। एहा भितरे मनीष तैयारी करथिबा सीमा रेखा अछि। प्रकृतिर निजस्व गठन अछि। आहुरी मध्य ताकु नै कुहा जायथिबा अनेक कहानी मध्य अछि। मानचित्र को आमे मुख्यतः 3 प्रकार देखि थाउ। प्रथमटी हेला राजनैतिक मानचित्र, द्वितीयटी हेला प्राकृतिक मानचित्र एवं तृतीयटी हेला तथ्यभित्तिक मानचित्र। सर्वप्रथमे आसे राजनैतिक मानचित्र। एगुड़िक हेउछि सेही मानचित्र जहाँ तुमे तुम विद्यालय रे बेसी देखि थाओ। एगुड़िक आमको देश, राज्य और सहरर कहानी सबू कुहे, माने से सबू सीमा रेखा। एहा
ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଏ ଯେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବା ସୀମାରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ କେଉଁଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଏବଂ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ନଦୀ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଶାସନୀୟ ବିଭାଗ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏବେ ତ ମଣିଷ ତିଆରି ସୀମାରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଲ। ତେବେ ଚାଲ ଏହାକୁ ପାର କରି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି ତା ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛି। ଏହି କାମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଶର ସୀମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏହା ବଦଳରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ତ କେଉଁଠି ନଦୀ ବହିଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ଭୂମି ମରୁଭୂମି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି କିପରି କୌଣସି ସୀମାରେଖାକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଯଥା ପର୍ବତ, ନଦୀ ଏବଂ ମାଳଭୂମି ଆଦିକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ତୁମେ ଦୁଇଟି ମାନଚିତ୍ର ଯେପରିକି ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଏହିପରି ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଯାହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସୀମା ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଓ କେଉଁଠି କମ୍, କେଉଁଠାରେ କୋଇଲା, ଲୁହା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳେ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର ଆମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହିପରି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ଆମକୁ କିପରି ଅତି ସହଜରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଧାରଣା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛି। ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ଆଟଲାସ୍ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଉପାଦାନ 1, ମାନ ବା ସ୍କେଲ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୌଣସି ଜାଗାର ପ୍ରକୃତ ଦୂରତାକୁ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍କିପାରିବା କି? ଆଙ୍କିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏଣୁ ଆମେ ଏହାର ଏକ ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ବାସ୍ତବ ଦୂରତା 400 କିଲୋମିଟର, ତେବେ ମାନଚିତ୍ର ସ୍କେଲ ହିସାବରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 100 କିଲୋମିଟର ଧରାଯାଏ। ତେବେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯଦି ଦୂରତା 400 କିଲୋମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଆମ ମାନ ହିସାବରେ
4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଗଣନମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ମାନଚିତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ଏହା ବିଷୟରେ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ। ତେବେ ଚାଲ ମାନଚିତ୍ରର ପଠନର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମାନଚିତ୍ର ପଠନର 3ଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯେପରିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୂରତା ବା ମାନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଦିଗ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ବା ତୃତୀୟରେ ସଂକେତ। ଦୂରତାକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ ବା ମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିଥାଉ। ଦିଗ ବିଷୟରେ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଯେପରିକି ଆମର 4ଟି ଦିଗ ଅଛି, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ। ଏହି 4 ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ମିଳିସାରିଛି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସଂକେତ। ସଂକେତ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ ବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷା। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଦିଗ ଅଛି? ହଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ। ସାଧାରଣତଃ ମାନଚିତ୍ରର ଉପର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ଓ ତଳ ଭାଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଭାବେ ଆମେ ସୂଚାଇଥାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର 4ଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ। ଏହି ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ଉପାଦାନ 3, ସାର୍ବଜନୀନ ସଂକେତ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ କେବେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଯେପରିକି ରେଳ ଲାଇନ, ନଦୀ, ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିର, ଡାକଘର, ଗଛ, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛ? ଯଦି କେବେ କରିନାହଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ମାନଚିତ୍ର ବାସ୍ତବ ଆକାରରେ ବସ୍ତୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ, ଚିତ୍ର ଓ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ। ମାନଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏହି ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନଚିତ୍ରରେ ସଂକେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯେପରି ତୁମେ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ରେଳ, ଗଛ, ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଙ୍କେତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲ, ତାହା ଏହି ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଜଳ ଏବଂ ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଯେପରିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାର୍କର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ସହରୀ ଅଭାବ ଓ ବିପଦର ସଂକେତ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଥିବା ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଛୋଟ ରାସ୍ତାର ରୂପକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମାନଚିତ୍ର ଓ ତାହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଥିବଣି। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ
आज कौन कौन शिखिच ताकू नेकी मु तुम ପାଇଁ କିଛି प्रश्न आनिछि। तेबे तुमे सेई प्रश्नर उत्तर देब एवं आमे किछि समय परे ताकू आलोचना मध्य करिबा। तेबे पिला माने मु तुम ପାଇଁ କିଛି प्रश्न आनिछि। प्रथम प्रश्नटी हेला मानचित्र काहेकि आवश्यक। मानचित्र द्वारा आमे विभिन्न स्थान दिग और पथ विषय सहजरे जानिपारू, सेथिपाई एहा आवश्यक। द्वितीय प्रश्नटी हेला भौतिक मानचित्र कहले कौन बुझा जाए। भौतिक मानचित्र हेउछि सेही मानचित्र जेउथिरे पृथ्वीर पर्वत नदी मैदान इत्यादि प्राकृतिक विशेषता देखा जाए। तृतीय प्रश्न राजनैतिक मानचित्र रे कौन देखा जाए। उत्तर देश राज्य जिला और सेमानंकर सीमा देखा जाए। चतुर्थ प्रश्न ग्लोब और मानचित्र मध्य पार्थक्य कौन। ग्लोब पृथ्वीर गोलाकार मॉडल किंतु मानचित्र हेउछि पृथ्वीर चित्र जहाकु समतल भावे देखा जाए। शेष प्रश्न मानचित्रर प्रमुख उपादान गुड़िक कौन कौन। ठीक उत्तर पिला माने मानचित्रर प्रमुख उपादान गुड़िक हेला स्केल दिग और प्रतीक। अच्छा पिला माने तुम्हें तो पूरा वीडियो देखिल आ मु आशा करुछि तुम्हें मानचित्रर अध्ययन एहार उपादान विषय अधिक धारणा पाई सारलणी। आगको आहुरी एमिति मजेदार वीडियो सब अछि। एमिति आहुरी बहु श्रेणी रे आमे आहुरी अनेक अनेक जिनस विषय जानिबा, किंतु ता पूर्वरु तुमको ए श्रेणी रे केमिति लागिला तुमे मते निश्चय जणेबो। रहुछि पिले तुम प्रिय स्मृति दीदी। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।